بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہسٹری ٹیلر کے معزز سامعین، میں ہوں عدیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ معزز سامعین، اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم نے اورحان خان کے ہاتھوں یونانیوں کے تاریخی شہر بروسا کی فتح کے بارے میں بات کی تھی۔ بروسا شہر کو فتح کرنے کے بعد یونانی بادشاہ کا کیا رد عمل تھا، آج کی ویڈیو میں ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ مگر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل پر پہلی بار آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو تک آپ کی رسائی ممکن ہو سکے۔ ناظرین، اورحان خان کے ہاتھوں بروسا شہر فتح ہو چکا تھا۔ عثمان غازی اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے تھے، جنہیں ان کی خواہش کے مطابق بروسا شہر میں دفن کر دیا گیا تھا۔ مسلمانوں کے ہاتھوں بروسا شہر کی فتح نے قسطنطنیہ کے بادشاہ اینڈرونکس کو بڑا دھچکا دیا تھا، جس کے رد عمل کے طور پر قسطنطنیہ کے بادشاہ اینڈرونکس نے زور و شور سے جنگی تیاریوں کی ابتدا کر دی تھی۔ وہ ہر صورت مسلمانوں سے اپنے ایشیائی مقبوضہ جات واپس لینے کا عزم کر چکا تھا، اور اس سلسلے میں اہل یورپ بھی اس کی مدد کے لیے آمادہ ہو گئے تھے۔ سب سے پہلے جس یورپی حکمران نے قسطنطنیہ کے بادشاہ اینڈرونکس کی مدد کا اعلان کیا وہ سسیلی کا بادشاہ چارلس تھا۔ اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے سسیلی کے بادشاہ چارلس نے کچھ وحشی اقوام کے جنگجوؤں کو اپنے ہاں جمع کر رکھا تھا۔ ان میں دو قوموں کے لوگ انتہائی درجہ کے اہم اور جنگجو تھے، ایک کیٹلن اور دوسرے موگیوران۔ ان دونوں وحشی قبائل کے ہزاروں جنگجوؤں کا سربراہ ایک شخص تھا جس کا نام روجر تھا۔ مورخین کہتے ہیں کہ یہ شخص قسمت کا بڑا دھنی تھا اور اپنی زندگی میں یورپ کے اندر سسیلی کے بادشاہ کی مدد کرتے ہوئے اس نے کبھی بھی شکست نہیں اٹھائی۔ مسلمان ترکوں سے یونانیوں کے شہر واپس لینے کے لیے سسیلی کے بادشاہ چارلس نے اسی روجر کو کیٹلن اور موگیورو وحشیوں کے ہزاروں جنگجوؤں کے ساتھ قسطنطنیہ کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ یہی روجر جب اپنے بہت بڑے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے قسطنطنیہ پہنچا تو اس کی عجیب طرح سے عزت افزائی کی گئی۔ جہاں اس کا بہترین استقبال کیا گیا، وہاں قسطنطنیہ کے بادشاہ اینڈرونکس نے اپنی ایک انتہائی خوبصورت بھتیجی جس کا نام میری تھا، روجر سے اس کی شادی کر دی، اور ساتھ ہی اس نے روجر کو گرینڈ ڈیوک کے خطاب سے بھی نوازا اور اسے یہ حکم بھی دیا کہ وہ مسلمانوں پر ضرب لگانے کے لیے اور ان سے یونانی علاقے واپس لینے کے لیے جہاں اپنے لشکر کو تیار رکھے، وہاں قسطنطنیہ کے لشکر کو بھی بہترین عسکری تربیت دے۔ جہاں قسطنطنیہ کا بادشاہ بے پناہ عسکری تیاریوں میں مصروف تھا، وہاں اورحان خان بھی غافل نہیں بیٹھا تھا۔ سلطان عثمان کے مرنے کے بعد ترکوں نے متفقہ طور پر اسے اپنا سلطان بنایا۔ سلطان بننے کے بعد اورحان خان نے اپنے بڑے بھائی علاؤالدین کو اپنا وزیر مقرر کیا، جو پہلا ترک وزیر تھا۔ علاؤالدین نے اپنے لشکر کو منظم کرنا شروع کیا، ساتھ ہی اورحان خان اور علاؤالدین دونوں بھائی اپنے لشکر کی تعداد میں اضافہ کرنے لگے تھے۔ جب آس پاس کے مسلمانوں کو خبر ہوئی کہ عثمانی ترکوں پر ضرب لگانے کے لیے اہل یورپ زور و شور سے اپنی جنگی تیاریوں میں مصروف ہے، تب ایشیائے کوچک کے علاوہ آس پاس کے آباد سلجوقی ترک بھی جوک در جوک بروسا شہر کا رخ کرتے رہے اور عثمانی لشکر کے ساتھ شامل ہوتے رہے، اس لیے کہ اورحان خان اس کے بھائی علاؤالدین نے ینی کی بجائے اپنا مرکز بروسا شہر کو بنا لیا تھا۔ قسطنطنیہ کا بادشاہ اینڈرونکس جہاں بہترین جنگی تیاریوں میں مصروف تھا، وہاں اس کے لیے کچھ مسائل بھی اٹھ رہے تھے۔ سسیلی سے آنے والے خونخوار اور وحشی روجر جس کی کمانداری میں تھے، وہ اپنے پر پرزے پھیلانے لگا تھا۔ اینڈرونکس نے اسے پہلے ہی گرینڈ ڈیوک کا خطاب دیا تھا۔ اپنی انتہائی خوبصورت بھتیجی میری اس سے بیاہ دی تھی، لیکن روجر اب ایک اور مطالبہ کرنے لگا تھا، وہ یہ کہ میری جو اب اس کی بیوی تھی، اس کی چھوٹی بہن تھی، اس کا نام انتیشا تھا، جو میری سے بھی انتہائی درجے خوبصورت اور حسین تھی۔ روجر دبے دبے لفظوں میں اینڈرونکس سے یہ مطالبہ کرنے لگا تھا کہ میری کے ساتھ ساتھ انتیشا کو بھی اس سے بیاہ دیا جائے۔ روجر چونکہ وحشی خونخوار تھا، لہٰذا اسے تہذیب و تمدن کے آداب سے کوئی غرض نہیں تھی، صرف اپنی ہوسکاری کی تکمیل چاہتا تھا۔ دوسری جانب اینڈرونکس اسے ٹال رہا تھا۔ اس کا مدعا یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح ایک بار مسلمانوں سے جنگ ہو اور روجر کے ذریعے مسلمانوں کو شکست دے کر پہلے اپنا مدعا حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس مقصد کے تحت اینڈرونکس نے مسلمانوں سے جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے قسطنطنیہ سے کوچ کیا اور اپنے ایشیائی شہر نیکومیدیا کا رخ کیا۔ اینڈرونکس نے نیکومیدیا شہر کے نواح میں اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا۔ لاکھوں لشکریوں پر مشتمل اس لشکر کی حالت عجیب و غریب تھی۔ اس کے اندر بے شمار نوجوان لڑکیاں تھیں
जिन्हें लश्करियों का हौसला बढ़ाने के लिए ख़ास तौर पर लश्कर में शामिल किया गया था। दूसरी तरफ नए सुल्तान औरहान खान भी यूरोपी कुव्वत के सामने आने में ताख़ीर नहीं की। अपने छोटे भाई अलाउद्दीन को इस लश्कर के साथ ब्रूसा में छोड़ा, छोटे बेटे मुराद को इसके पास रखा। अपने बड़े बेटे सुलेमान और शाहीन के साथ इसने अपने लश्कर के साथ कूच किया और निकोमीडिया के शहर का रुख किया और ऐन कुस्तुनतुनिया के बादशाह एंड्रोनिक्स के लश्कर के सामने अपना पड़ाव किया। औरहान खान ने जब अपने लश्कर के साथ पड़ाव किया तो यूनानी बादशाह एंड्रोनिक्स के साथ रॉजर कुछ दिन तक मुसलमानों के लश्कर का जायजा लेता रहा। फिर एंड्रोनिक्स को मुखातिब करके हंसने लगा। क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि मेरे पास किसी ऐसे सालार को लाया जाए जो मुसलमानों के खिलाफ गुज़िश्ता जंगों में शामिल रहा हो? खसूसियत के साथ ऐसे सालार को मेरे सामने बुलाया जाए जो बरूसा शहर की जंग में शामिल रहा हो, इसलिए कि बरूसा को फतह करने के बाद मुसलमानों ने शहर के लोगों को किसी किस्म की कोई अजियत नहीं दी। जिसने बरूसा शहर को छोड़ना चाहा इसे शहर से जाने की इजाज़त दे दी थी। जवाब में एंड्रोनिक्स ने कुछ सोचा, फिर हाथ के इशारे से एक यूनानी को बुलाया, इसके कान में सरगोशी की, जिसे सुनकर वो वहां से हट गया और फिर एक ऐसे शख्स को रॉजर के सामने ला खड़ा किया गया और एंड्रोनिक्स कहने लगा, ये शख्स बरूसा की जंग में एक सालार की हैसियत से काम कर रहा था। मेरे अजीज बेटे, तुम मुसलमानों के मुताल्लिक कुछ इतलात हासिल करना चाहते हो तो ये तुम्हारी बेहतरीन रहनुमाई कर सकता है। रॉजर कुछ देर तक बड़े गौर से इसकी तरफ देखता रहा, फिर इसे मुखातिब करके कहने लगा, तेरा नाम क्या है? इस शख्स ने भी चंद लम्हों तक बड़े गौर से रॉजर की तरफ देखा, फिर कहने लगा, मेरा नाम गालिंदा है। मैं बरूसा की जंग में शामिल था, बल्कि लश्कर के एक हिस्से की कमांदारी भी कर रहा था। रॉजर ने दूसरा सवाल दागा, जब मुसलमान बरूसा पर हमला आवर हुए तो इनके लश्कर की तादाद उस लश्कर से ज़्यादा थी या कम जो बरूसा की हिफाजत पर मामूर था? गालिंदा के चेहरे पर अजीब सा तबस्सुम नमूदार होने लगा। मुसलमानों का जो लश्कर बरूसा पर हमला आवर हुआ इसकी तादाद हमारे लश्कर से बहुत कम थी। रॉजर ने तज्जुब से इसकी तरफ देखा और फिर कहने लगा, कम तादाद में होने के बावजूद मुसलमानों ने बरूसा को कैसे फतह कर लिया? क्या यह तुम्हारी बुज़दिली थी या अस्करी हमाकत? गालिंदा कुछ संजीदा हो गया था। शायद इसने रॉजर के अल्फाज को महसूस किया लेकिन चुप रहा। इतनी देर तक रॉजर ने एक और सवाल दाग दिया, ये जो तुम सामने मुसलमानों का लश्कर देख रहे हो इसकी तादाद हमारे लश्कर के मुकाबले में ना होने के बराबर है। इनसे मुतल्लिक तुम्हारा क्या अंदाज़ा है? क्या ये कुछ देर हमारे सामने ठहर सकेंगे या हमारे पहले ही हमले में पसपा होकर बरूसा की तरफ भागने पर मजबूर हो जाएंगे? गालिंदा के चेहरे पर तल्ख सी मुस्कुराहट नमदार हुई। इसके बाद वो रॉजर को मुखातिब करके कहने लगा, मोहतरम रॉजर, इन मुसलमान तुर्कों को शिकस्त देना इतना आसान नहीं जितना आप समझ रहे हैं। मैं इनके अंदर रहा हूँ, इनकी रसूमात और इनके अतवार, इनके जंगी तरीक़ों से खूब आगाह और वाकिफ़ हूँ। दुश्मन से जब ये टकराते हैं तो अजीब से इरफान और वजदान में दुश्मन के दामन में शिकस्त और रख्त भरने के लिए ओलों की तरह बरस जाते हैं। जंग में अगली सफ़ों की तरफ जाने से गुरेज और इज्तनाब नहीं करते, बल्कि इनके घोड़े भी इनके इशारों पर दुश्मन की तरफ बढ़ने के लिए फासलों को समेटते चले जाते हैं। जंग के दौरान ये लोग तरदीद बतान अल हाद की खातिर अजीब तरह के नारे बुलंद करते हैं जिन्हें ये तकबीर कहते हैं, और इनकी ये तकबीरें उफ़क़ उफ़क़ में कोहस्तानों दमन फसलों हवाओं कू बकू चार सू अजीब सा समा बांध देती हैं। इसके बाद ये दुश्मन पर वहशी हवाओं की बाज गश्त, आतिश धारों और खून के खोलते भंवर की तरह हमला आवर होते हैं और अपने सामने आने वाले हर फर्द हर कुव्वत को काटते चले जाते हैं। मोहतरम डेविड, अमन में ये मुसलमान कल्बो दरवेश निगाह फ़कीर रखते हैं, बेकीलो काल ज़मीन व आसमां के मालिक पर ईमान रखते हैं, इसी से नुसरत के तलबगार रहते हैं। लेकिन जब अपने दुश्मन से टकराव का समा आता है तो दहर की रसूम कयूद से आज़ाद होकर जुरायतमंदी के छलकते लम्हों मस्ती की सरशारी की सातों की तरह उठ खड़े होते हैं और चट्टानों से टकराते नीले बहर की तरह हमला आवर होते हैं। दुश्मन के टकराव को ये हमेशा नूर व ज़ुल्मात की जंग तस्वर करते हैं। जंग के दौरान इनका हर फर्द, इनका हर लश्करी दिल की तुग़यानियों के वलवलों और सीनों में खोलते जज्बों के तूफ़ानों की तरह पिछली सफ़ों से अगली सफ़ों की तरफ बढ़ता है और अपने लिए एक फ़ख्र और सआदत का ख्याल करता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि ऐसे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपनी नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।